علاقته مع المدينة هو دور محوري ودور مهم، لأنه السينما أولا تساهم في الدورة السياحة، ما يسمى بالسياحة الحضارية ولا الثقافية، لأن عن طريق السينما يتم اكتشاف المدينة، يتم اكتشاف خصوصية المدينة، يتم اكتشاف معالم حضارية ومعالم تاريخية. شفنا من خلال المداخلات ديال الدكتور عبد اللطيف هو البعد المعماري، ما ننساوش بانه متخصص في المعمار، ولذا حاول يبين لنا الاهميه ديال المدينه والدور تاع السينما التعريف بالمعمار ديال المدينه ديال طنجة، خصوصا انها مدينه فيها تنوع على مستوى المدارس يعني المعماريه الايطاليه الاسبانيه الى غير ذلك. اذا شكرا للاستاذ عبد اللطيف، ونعطي الكلمه الان للاستاذ مصطفى الطالب اللي هو ناقد سينمائي ومستشار رئيسي وزير الاتصال، وغادي يتحدث لنا من خلال المداخله ديالو على العنوان ديالها كازامانيا في السينما. السينما والمدينه العلاقه وطيده طبعا، تحكمها واحد بقدر واحد، لانه السينما ابنه المدينه بامتياز. ثم السينما اذا بغينا نقولوا انها هي اظهرت المدينه وعرفت المدينه على جميع المستويات، سواء الجانب السلبي او الايجابي او الهوامش او التطور ديال المدينه. كما ان السينما في العالم ككل قبل ما ندوز السينما المغربيه جعلت من المدينه شخصيه محوريه كباقي الشخصيات الفيلم او السينما. التاريخ ديال المدينه في السينما، l'histoire de la ville au cinéma, on peut parler de trois étapes. Première étape, c'est un décor d'abord. On sait très bien que les grands studios, on a fabriqué des décors. Par exemple, Casablanca, c'est un décor. C'est pas un décor naturel. C'est pas la ville de Casablanca, mais c'est un décor. Donc, un décor, مفبرك في الاستوديوهات تاع السينما الكلاسيكيه، يبان ديال الاستوديوهات كديكور طبيعي. Donc, un décor naturel avec le cinéma réaliste et avec la nouvelle vague bien sûr. استمرت على هذا المنوال لأن أصبحت المدينة كديكور افتراضي. Là, on parle d'un décor virtuel. C'est la troisième étape. De façon, بالنسبة للدراسات il y a pas mal d'études sur la relation entre le cinéma et la ville. On peut parler de Gilles Deleuze, Roland Barthes, etc. Mais ça, c'est pas mon propos. إذا ندوز للسينما المغربية والمدينة أي علاقة؟ ما قلنا عن السينما العالمية ننطبق على السينما المغربية باعتبارها ولات أيضا في المدينة ولات وفية لها كما سيرت تطورها وكشفت عن واقعها وظواهرها وسلطت الضوء على شخوصها وعوالمها. لقد لعبت السينما المغربية دور المنطق للذاكرة أو ذاكرة المدينة المغربية، وحاولت نقل واقعها قدر الإمكان ومسيرة تطورها عبر الأزمان. وقد ارتبطت المدينة في مخيلة مخرج المغاربة بالعمل والكد والفقر والتفاوت الطبقي والأزمات الاجتماعية، وأيضا بالنجاح والسعادة المفقودة وبالتالي. وقد شكلت مدينة الدار البيضاء الفضاء الأكثر حضورا في الفيلموغرافيا المغربية منذ بدايات السينما المغربية إلى الآن، وقد يتضح ذلك من خلال العناوين العديد من الأفلام السينما. قلنا إذا هناك تركيز على مدينة الدار البيضاء في السينما المغربية إلى درجة كنقول أن نعيش مع السينمائيين نوعا من كازامانيا أي هوس الدار البيضاء، فلا يكاد يخلو فيلم مغربي من الإشارة والإحالة على العاصمة الاقتصادية المغربية. Tous les films marocains, à peu près tous les films, 90% jusqu'à 99% de films, il y a la ville de Casablanca. Alors, comment la ville de Casablanca était représentée dans les films marocains? مجموعة ديال التساؤلات اللي نقدروا نطرحوها. لماذا هذا التركيز على المدينة المغربية بعينها كالدار البيضاء دون غيرها؟ Pourquoi la ville de Casablanca? Plus précisément Casablanca, pas d'autres villes. C'est vrai qu'il y avait Tétouan,
il y avait Tanger, mais c'est surtout Casablanca. فالمداخله ديال الاستاذ مصطفى عندها بعد لا بغينا نقولوا نقدي يحاول انطلاقا من التركيز على مجموعه من الافلام المغربيه والوقوف عندها وتحليل بعض الجوانب ديالها يبين لنا بان الحضور القوي ديال مدينه الدار البيضاء تقريبا في جل الافلام المغربيه، وهذا معروف لان الدار البيضاء هي العاصمه الاقتصاديه. اغلب اكثريه المخرجين تيعيشوا في الدار البيضاء، اذا تيصوروا افلامهم غالبا في الدار البيضاء، والاغلبيه ديالهم عاشوا في الدار البيضاء وتيعيشوا فيها وتولدوا فيها، ولذا عندهم واحد النوع من الارتباط القوي بالدار البيضاء. وحاول يتحدثنا على التصور اللي قدمتها السينما المغربيه للدار البيضاء من خلال مراحل. Mon intervention portera sur l'image de Marrakech dans le cinéma. C'est en fait un petit synopsis de mon livre qui va sortir d'ici un mois et qui fait la suite de ce livre-là, Cinéma et oralité, qui parle donc de Marrakech, du cinéma dans Marrakech. Le cinéma dans Marrakech, là, le livre qui va sortir et mon exposé tout de suite porte sur le contraire, le Marrakech dans le cinéma. Alors, bon, peut-être pour vous détendre un tout petit peu, j'ai opté pour un extrait ou deux extraits de films pour relancer le débat, et puis je vais vous lire un petit peu les synthèses de ce travail pour relancer le débat. Ce sont des questionnements, ce ne sont pas des certitudes que je vais vous livrer, ce sont des questionnements que je vis depuis un certain temps, des interrogations de chercheurs en matière de sémiologie de l'espace. بابا ويا سيدي أري والله تعالى يا غرارة يا غرارة يا بابا. C'est écrit Marrakech, mais c'est pas du tout l'architecture, c'est pas le Réma, c'est rien du tout. C'est du chocolat peut-être, mais c'est pas du tout Marrakech. Aucun géologue, aucun géographe ne cautionnerait cette image comme étant celle de Marrakech. D'où la nécessité du doute. Et là, je suis là justement pour créer des questionnements chez vous. La nécessité du doute face à ce genre d'image. Moi, j'ai travaillé dans mon livre là, qui va sortir, j'ai travaillé sur 300 films consacrés à Marrakech. Films et téléfilms, d'accord, et même films de publicité. De 1901 jusqu'au dernier, Tom Cruise. Et il se trouve que, justement, il y a du doute, il y a du scepticisme qu'il faut avoir vis-à-vis de ce genre d'image. Bon, premier extrait. Deuxième extrait. Alors, c'est avec plaisir que je réponds à cet appel, à cette offre qu'on m'a faite de venir parler de la ville au cinéma. Alors, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, il est vrai que, en tant qu'universitaire, chercheur, théoricien, enseignant en cinéma, ce sont des choses à laquelle, quel que soit finalement notre domaine de recherche, esthétique, histoire, que ce soit dans le cinéma italien ou japonais, français ou marocain, on a forcément l'occasion, au moins une fois, de traiter de la question de la ville. Alors comme l'a dit Monsieur Pajon à l'instant, il est vrai qu'à la base j'avais prévu de vous montrer plein d'extraits et beaucoup d'illustrations enrichies de propos très, plus ou moins développés de ma part. Je vais essayer du coup peut-être de raccourcir un peu mon propos, de naviguer un peu entre les illustrations, les extraits que je comptais vous montrer. Je crains de ne pas tout pouvoir vous montrer. Comme vous pouvez le constater, j'avais prévu beaucoup de choses. Donc on va tâcher de réduire peut-être au moins à l'essentiel, et ensuite nous pourrons bien sûr en parler lors du débat, ou même cet après-midi lors du déjeuner pour ceux qui nous suivent. Alors contrairement à mes prédécesseurs qui viennent de parler avec brio ce matin, moi il m'a été confié la tâche de parler de la ville au cinéma de façon générale. Je ne vais pas parler de la ville de Marrakech, de Tanger ou de Casablanca comme cela a déjà été fait, et on va parler plutôt de la ville au sens strict du terme, au sens générique en fait, la ville qu'entretient en fait le thème de la ville avec le 7e art. Alors je vais peut-être commencer déjà par faire un petit historique tout simplement de la naissance du cinéma qui va de pair plus ou moins avec celle
des grandes villes qui s'industrialisent notamment dès la fin du 19e siècle. Et comme vous le savez, le cinéma apparaît également en cette fin du 19e siècle. Donc les frères Lumière bien sûr, mais avant eux, il y avait bien sûr Edison, Dixon, il y avait Émile Reynaud, il y avait tous ces inventeurs déjà qui commençaient à trafiquer les images et à proposer des spectacles, donc des images animées sur grand écran ou avec ce qu'on appelait des jouets optiques. Alors bon, je ne vais pas commencer évidemment à faire un historique très précis de ses origines, mais ce qui est intéressant de constater, c'est le fait que le cinéma et la ville finalement sont deux entités qui ont toujours évolué en parallèle, comme si finalement il s'agissait presque de deux sœurs jumelles, malgré leurs différences fondamentales. La ville, c'est quelque chose de tactile, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas du simulacre comme le cinéma qui finalement n'est que la projection d'images en mouvement sur un écran qui essaie de nous faire croire à une réalité qui finalement n'a pas lieu. Le cinéma, ce n'est pas la réalité. Alors, où j'ai fait des études, ceinturé de salles de classe et d'une rangée de géranium, on pouvait aisément imaginer une mosquée, une synagogue et une église. D'autres lieux de culte les côtoieraient dans cette enceinte plus discret peut-être, par peur de déranger leur séculaire coexistence. Une sainte cour, la cour des chrétiens, des musulmans et des juifs, celle des hindous et des autres. La cour du lycée Renaud, celle de notre enfance et de notre adolescence, celle de remise des prix et celle des lendemains du persan, celle de quelques amours interdits et celle des souvenirs impérissables. On y a appris à lire et à écrire la vie. On y a nourri les espoirs les plus sensés et les plus insensés. Tanger, ville internationale, multiconfessionnelle. Quelle belle conjointe prière. Si je vous dis cela, c'est pour vous exprimer la chance, c'est le bonheur d'avoir grandi polyglotte, en quelque sorte. C'est un privilège pour un cinéaste que de grandir dans ce verger fructifère. L'imaginaire n'est plus un, le propos tend à l'universalité inexorablement. Du coup, l'image réfute le folklore. Tanger refuse la carte postale. Quand vous venez par bateau et que Tanger se profile couché sur sa colline, Madame de Récamier et Madame au sofa serait tentée de dire, drapée dans la brume, le clap est donné. Et votre séjour refuse le découpage. Vous êtes dans l'interminable plan séquence.